सारे भैन भाइयों ने मेरी जय मसीह दी। मेरा नाम जगतार सिंह आ। मैं खन्ने दे लागे रहन वाला। मेरी जिंदगी की गवाही ये है, मैं अपनी जिंदगी की गवाही देने जा रहा हां। मैं विश्वास करदा भी मेरी गवाही के कारण बहुत सारे लोग आशीष पाउणगे और प्रभु दे विच बधणगे। मेरी गवाही ये है भी मैं प्रभु तो पहला जब मैं प्रभु दे विच नहीं था तो मैं बहुत दुखी था, मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत दारू पींदा थी। और मेरा एक लड़का मेरा जिहदा नाम रमनदीप सिंह है, वो दिमागी हालत दे विच बीमार हो गया। मैं बहुत गुरुद्वारियां मंदिरां मसीतां सियाणियां दे विच सियाणियां कोल लैके गया और उन्होंने सियाणियां ने मैनू लुट खादा और मंदिरां मसीतां विच ले गया, उन्होंने कोई फर्क नहीं पिया। और मैं बहुत करजाई हो गया, मेरे उपर बहुत कर्जा चढ़ गया। मैं अपना घर बेच रहा थी, मैं अपना घर बेच रहा थी। जब मैं ये कहा थी मैं अपना घर गहने कर देना, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए, तो मैनू एक मसीह भाई मिलिया। उन्होंने मैनू प्रभु बारे दसिया भी तू प्रभु दे कोल चल, तेरा बच्चा ठीक हो जाऊगा। मैं प्रभु दे विच आया तो प्रभु के दासां ने साडे वास्ते दुआ प्रार्थना कीतियां तो मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। मैं उस दिन तो विश्वास किया। तो हुण मैं पहला बहुत दारू भी पींदा थी, 4 दिन दे विच मैं पेटी शराब की खाली करदा थी। जिमीदार नाल मैं खेतीबाड़ी का काम करदा थी, नौकरी करदा थी। और जिमीदार दे मैं जद तो सवेर तो काम करना शुरू कर मैं दारू पीनी नाल दी नाल शुरू कर दिंदा सी। तो जद चंडीगढ़ चर्च जाना शुरू किया, मैं चर्च दे विच जांदा रहा। मैं जद आउणा चर्च दे विचों मैं आके ठेके दे उत्ते रुक जाना। एक अदिया शराब का लैना पऊआ मैं ठेके दे उत्ते बह के पीना और पऊआ मैं अपने घर दे विच आके पीना। फिर उस तो बाद मैं बाइबल चक लैनी, बाइबल पढ़नी भी मैं बाइबल इस करके पढ़नी भी मेरे बच्चे ये कहन भी चर्च के विचों आया तो बाइबल पढ़ रहा है। मैं बाइबल दारू पी के पढ़ता थी जी, मैं इस करके बाइबल पढ़ता थी भी मेरे बच्चे ये ना कहन भी पवित्र स्थान के विचों आया भी बाइबल नहीं पढ़ रहा। मैं बाइबल पढ़दा, मेरे दिमाग के विच एक इदां दी गल आई भी तू एक पवित्र भवन के विचों आया, तेरे हत्थ विच पवित्र ग्रंथ है, भी तू ये की काम कर रहा है। मैं एक प्रभु के दास नूं फोन किया, उन्हें मेरे वास्ते दुआ की। उस दिन तो मैं दारू तो छुटकारा पा चुकिया। मैं प्रभु का धन्नवाद करदा जिन्हें मैनू नरक दे विचों कढ़िया। फिर उस तो अगे मेरी ये गवाही है, मैं जब पास्टर 17 अक्तूबर नूं मेरे पिंड दे विच भाई भिंदर सिंह जो अपने रमनहांस मिनिस्ट्री विच नाल जुड़िया होया सी, उन्हें मैनू कहा कहंदा भी तू मेरे नाल रमनहांस चर्च दे विच चल। मैं उन्होंने पहला 2 बार चंडीगढ़ चर्च दे विच लैके जा रहा था, लैके गया। उन्होंने मैनू कहा भी असीं तेरे नाल जांदे, तू साडे नाल चल। जब मैनू उत्थे लैके गया तो मैनू मन नूं बहुत शांति मिली और बहुत वधिया लग्या। मैं जब तो उस चर्च विच नाल जुड़िया होया। पास्टर रमनहांस जी साडे वास्ते दुआ प्रार्थना करते हैं और बहुत चंगा लगता है। मेरा परिवार बिल्कुल नहीं है। मैं जब पास्टर जी ने एक साडे वास्ते बचन रखा, कहता तू बच तेरा घराना बचाया जाऊगा। मैं उस बचन पर विश्वास किया। तो जदों मैं आया मेरी नूंह हरदीप कौर जब मैं घर आया कहती पापा जी थोड़े नाल मैं चर्च विच जाना भी मैं विश्वास करती हाँ। तो उन्होंने चर्च विच गए तो उन्होंने भी बहुत सारिया बरकतां मिलियां। उन्होंने मेरे बेटे हरदीप सिंह नूं आके दस्सिया भी जो कुछ है उत्थे ही है, होर आपां बहुत भज्जे फिरदे हां, सियाणियां कोल जाने कुछ भी नहीं है। जो भी मेरा दुख है उन्होंने कोई एक गुप्त रोग थी वो भी उन्होंने ठीक हो गया, उन्होंने दस्सिया। तो मेरा बेटा हरदीप सिंह भी चर्च विच आया। उन्होंने पहली बार प्रभु के दास ने पास्टर रमनहांस जी ने उहदे सिर ते हथ रख के प्रेयर की। वो बहुत दारू पींदा, 8 साल तो दारू पी रहा थी, पर बहुत लड़ाई झगड़ा भी करता। जिस दिन तो पास्टर जी ने सिर ते हथ रख के प्रेयर की उस दिन तो दारू तो बिल्कुल छुटकारा पा चुकिया। मेरी तीजी गवाही ये है भी मेरी पत्नी सांस दे उन्होंने सांस की बीमारी थी। पास्टर जी ने 6 मार्च नूं उन्होंने वास्ते प्रोफसी की भी कोई भैन है जिन्हों बहुत सांस है भी वो बहुत दुख दे विच है, वो मीटिंग तो बाद चंगी होने जा रही है। उस दिन तो बिल्कुल वो सांस तो छुटकारा पा गई, बिल्कुल तंदुरुस्त ने। असी अपने घर में सही सलामत जी रहे हैं। मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दासां का और रमनहांस का और पूरी मिनिस्ट्री का मैं धन्नवाद कर रहा हैं बई जिन्हां दी प्रार्थना दे नाल साडा मेरा पूरा परिवार बच गया और मेरा पूरा परिवार नाश होने जा रहा था। जे अज प्रभु दे दास और प्रभु जी ना होंदे तो मेरा घर और मेरा परिवार बिल्कुल नाश हो जाता। मैं प्रभु का और प्रभु के दास रमनहांस का
बहुत बहुत धन्नवाद करदा। जिस दिन तो मैं प्रभु दे दास रमन हंस दी मिनिस्ट्री दे नाल जुड़िया, मेरे घर दे विच बहुत सारी आशीष और बरकत है। असी बहुत चैन की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ जी, मेरी एक गवाही होर है जी। तो मेरे गोडे दे विच बहुत दर्द होंदा सी जी। जब पास्टर जी ने प्रार्थना की भी, पहला पास्टर जी ने कहा भी जिन्हें दे मतलब शरीर च दर्द होंदा वो जगह ते हथ रखो। मैं अपने गोडे ते हथ रखा, मैं उस प्रोफेसी को रिसीव किया और मेरा जब पास्टर जी ने प्रेयर की उस टाइम मेरा दर्द गायब हो गया। और उस दिन तो अज तक मेरे गोडे में दर्द 1 साल हो गया तो मेरा गोडा कड़क कड़क करदा आवाज़ आती। मैं प्रभु का और प्रभु के दास रमन हंस जी का पूरी मिनिस्ट्री का बहुत धन्नवाद करदा, जिन्होंने प्रार्थना के नाल सानू बीमारियों तो छुटकारा मिलता। मैं प्रभु के दासदार प्रभु का बहुत धन्यवाद करदा। मेरे सारे भैन भाई को हाथ जोड़ के जय मसीह। सभी बहन भाइयों को हमारी ओर से जय मसीह की। मेरी मम्मा है, इनका नाम जसवीर कौर है। हम विलेज पनेचर के रहने वाले हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब है। हम अपनी जीवन की गवाही देने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी ये गवाही सुनकर बहुत आशीष पाएंगे। हम बताना चाहते हैं कि हम मसीह में आने से पहले हमारी लाइफ कैसी थी। हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे हमारी लाइफ से। हमारी लाइफ बहुत ही दुर्बलताओं से गुजर रही थी। हमारे घर में बहुत ही परेशानियां रहती थी। मेरे पापा का भी इतना अच्छा काम नहीं चलता था और मेरी मम्मा भी बीमार रहते थे। हम भी सभी इनको देखकर परेशान रहते थे। हम 4 बहन भाई हैं। हम भी इन्हें देखकर परेशान रहते थे। हमारी फैमिली बहुत उदास रहती थी। हम कभी यहाँ जाते, कभी वहाँ जाते। हमने सब जगह जाकर देख लिया था, लेकिन हमारे जीवन में कोई भी बरकत नहीं थी, कोई भी आशीष नहीं थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 3 बहनें और हमारा एक भाई है। हमारी फैमिली हमारे लिए बहुत चिंतित रहती थी। मेरे पापा को बहुत परेशानी होती थी। वो हमेशा इस चिंता में रहते थे कि मेरी ये 3 बेटियां हैं, मैं इन्हें कैसे पढ़ाऊँगा और हम अपने परिवार में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। मेरे पापा हमारी सारी फैमिली को लेकर परेशान रहते थे कि मेरे पापा का काम इतना अच्छे से नहीं चलता था। वो इस चिंता में रहते थे कि हम कैसे अपना गुजारा कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी हमें ये परेशानी थी कि मेरे मम्मा बहुत बीमार रहते थे। तो जब हमने इनका ट्रीटमेंट करवाया तो उस रिपोर्ट से हमें पता चला कि मेरी मम्मा की पेट में बच्चेदानी में रसौलियाँ हैं। तो हम सभी बहुत परेशान थे कि मेरे पापा ये सोचते थे कि पैसे की कमी तो पहले से ही है, लेकिन अगर अब इनका ट्रीटमेंट कराने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। हमें हमारी मम्मी की चिंता बहुत सताने लगी थी। हम अपना कंसंट्रेशन भी स्टडी पे बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। जब हम हमारी मम्मा को पेन से बिलखता हुआ देखते थे तो हम सभी बहुत परेशान रहते थे। उनके बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द होता था। वो बहुत ही परेशान थे और उन्हें देखकर हम सबको बहुत ही परेशानी होती थी। हम कभी कभी बहुत रोने भी लग जाते थे कि हमारी मम्मा के ऊपर ये कैसी मुसीबत आई। आफ्टर +2 मैं इंजीनियरिंग करने लगी और इसी चिंता में, मम्मी की चिंता में हमारी पढ़ाई में बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था। तो हमें बहुत चिंता लगी रहती थी कि मम्मी की कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, कि अब क्या होगा, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं इतने, तो मम्मी का इलाज कैसे हो पाएगा। हमारे गांव से कुछ लोग रमन हंस मिनिस्ट्री में जाते थे, तो उन्होंने हमें बताया कि आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, आप वहां रमन हंस मिनिस्ट्री चर्च में जाकर देखो तो आपकी सभी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जब हमें उन्होंने बताया कि आप रमन हंस मिनिस्ट्री में जाओ तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठे। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि वो लोग तो क्रिश्चियन लोग हैं, वो धर्म परिवर्तन कराते हैं, और लोगों से हमने सुना था कि वो लोग पैसे देते हैं और धर्म परिवर्तन करते हैं। हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब हमने अपनी मम्मी की ओर देखा तो हमें लगा कि हमें तो सिर्फ अपनी मम्मी की चंगाई चाहिए। तो जब हम वहाँ गए तो जब देखा कि वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, ना लिए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ रमन हंस मिनिस्ट्री में जाके। जब हम संडे मीटिंग में वहाँ पे गए तो अपोस्टल रमन हंस जी वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रचार कर रहे थे, वर्शिप चल रही थी, सब कुछ इतना बढ़िया था कि बहुत अच्छा लग रहा था, दिल को सुकून मिल रहा था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें वहाँ जाकर। जब वहाँ पे प्रेयर चल रही थी तो अपोस्टल रमन हंस जी ने बोला जिनके पेट में रसौलियाँ हैं, पथरियाँ हैं, वो गायब होने जा रही हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने लोग बीमारी की हालत में, परेशानी की हालत में जहां पर आए हैं, पवित्र आत्मा एक एक को छुए, जितने गुप्त रोग हैं जाएं,
रसोलियां, पथरियां, सिस्ट, ट्यूमर्स निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। डॉक्टर की रिपोर्ट चेंज हो, ब्लड। तो मेरी मम्मा वहाँ पर खड़े थे, विश्वास से उसे रिसीव किया और आमीन बोला। तो हमने रिपोर्ट करवाई। पहले जो रिपोर्ट करवाई थी वो पॉजिटिव थी, उसमें मम्मा के रसौलियाँ थी। लेकिन जब बाद में रिपोर्ट करवाई, उस दिन संडे मीटिंग के बाद हमने रिपोर्ट करवाई, तो हम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए कि ये क्या हो गया कि मम्मा के पहले रिपोर्ट थी जो वो पॉजिटिव थी और जो अब रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल नेगेटिव है। रसौलियाँ बिल्कुल गायब हो चुकी थी। हम ये देखकर बहुत ही हैरान हो गए थे कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो बिना किसी धागे या तबीत के मेरी मम्मा को बिल्कुल चंगा कर दिया। हम एक ही बार गए थे और हमने अपने जीवन में इतनी बड़ी गवाही पाई। हम जिस बीमारी की वजह से हम बहुत परेशान थे, वो जब हमने रिपोर्ट करवाई तो बिल्कुल नेगेटिव आई। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई उस बात से। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरी मम्मा की पेट की रसौलियाँ गायब हो गई, तब हमारा पूरा परिवार विश्वास में आ गया। और मैं आपको ये सब बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा की लाइफ में भी बहुत बड़ी गवाही है। जब से हमने वहाँ जाना शुरू कर दिया तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। मेरे पापा पेट्रोल पंप का काम करते हैं, वो घर पे नहीं रहते, वो हमेशा बाहर ही रहते हैं और कभी कभी हमें मिलने के लिए आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनके जीवन में भी बहुत बड़ी गवाही थी। उनका एक बहुत बड़ा टेंडर था जो नहीं खुल रहा था। बहुत टाइम से उन्होंने फॉर्म भरे हुए थे उसके, तो बहुत लोगों ने फॉर्म भरे हुए थे उसके, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। तो जब हमने प्रेयर करवाई तो अगले दिन ही हमें फ़ोन आ गया, मेरे पापा को फ़ोन आया कि वो बड़ा जो टेंडर है जिसके बहुत लोगों ने फॉर्म भरवाए हुए थे, वो आप ही के हक में आया है, वो आप ही की तरफ निकला है। तो हमें बहुत खुशी हुई। हमें ये टेस्टमनी सुनकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे जीवन में बहुत यीशु मसीह ने बहुत सारे अद्भुत काम किए हैं। मैं अपने पापा की एक और टेस्टमनी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इस लॉकडाउन में जब लॉकडाउन लगने वाला था, तब मैं एक दिन पहले, हमें नहीं पता था कि कल से लॉकडाउन लगने वाला है, मेरे पापा कहीं जा रहे थे, बाहर फतेहगढ़ साहिब जा रहे थे। तो अचानक वो स्कूटी पे थे, तो अचानक स्कूटी स्लिप हुई और स्लिप होने के बाद वो पापा गिर गए। वो मुंह के बल गिरे तो उनकी आँख में, दाहिनी आँख में चोट आई। थोड़ी सी चोट थी, ज़्यादा नहीं था। तो हम लोग, उनको किसी ने, वही अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उसे, मेरे पापा को उन्होंने, कुछ लोगों ने उठाया और वहाँ पे छोड़ आए। तो पापा पट्टी पुट्टी करवा कर वहाँ से आ रहे थे, तो उन्होंने हमें रास्ते में फ़ोन किया कि आप आ जाओ मेरे पास। तो मेरी बड़ी दी हैं, वो उनके पास जा रहे थे और मेरे चाचा जी गाड़ी में जा रहे थे उनके पास। तो वो रास्ते में जब आ रहे थे तो वो ठीक थे, इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई थी उन्हें, बस दाहिनी आँख में ही थोड़ी सी चोट आई थी तब। लेकिन जब हमें पता चला कि अगले दिन लॉकडाउन है, तो पापा ने अगले दिन ही जाना था, उत्तराखंड में जाना था पापा ने। तो लॉकडाउन में वो घर पे ही रह गए और बाद में हमें पता चला कि उत्तराखंड में बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं और बहुत सारे केसेस हैं उधर। हमने यीशु मसीह का धन्यवाद किया कि आपने मेरे पापा को वहाँ नहीं जाने दिया और हम बहुत ही खुश हैं कि पापा हमारे साथ थे। इस लॉकडाउन में पापा हमारे साथ ही थे। अब मेरे पापा का काम बिल्कुल ठीक हो चुका है और हम अपने परिवार में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अब हम लगातार संगति करते हैं और ऑनलाइन पास्टर जी की प्रेयर सुनते हैं, सभी प्रीच सुनते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है उनकी प्रीच सुनकर। अब हमें हमारे फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा फ्यूचर बना चुका है। लेकिन धन्यवाद हो उस यहोवा परमेश्वर का जिनकी वजह से मेरी मम्मा ने आज चंगाई पाई है और मेरी मम्मा आज बिल्कुल ठीक है। हम अपोस्टल रमन हंस जी का और परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलते, लेकिन वो ज़िंदगी बदल देते हैं। लेकिन अगर आप उन पे विश्वास करते हैं तो वो आपके भी हैं, अगर आपके पड़ोसी उन पे विश्वास करते हैं और उनके भी हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है कि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। जैसे हमने उद्धार पाया है, हम चाहते हैं कि आप पर भी उनकी कृपा बनी रहे, उनकी आशीष हो
तो आप रमन हंस मिनिस्ट्री को ज्वाइन करें। वहाँ पे यीशु मसीह के बहुत सारे काम होते हैं। जैसे हमारी ज़िंदगी बदली है, हम चाहते हैं कि आपकी भी ज़िंदगी बदल जाए। सबको हमारी तरफ से जय मसीह की। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਦੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਹੁਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੱਜਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਾਫੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਫ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਤੇ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਮਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਵਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਮਨ ਲਾਓ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਮਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਮੁੜੂੰਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਮਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੀਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੜਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਖਾਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖੋਜਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਰਕਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਮਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਮਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਆ। ਰਮਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਮਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰਮਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਓ ਵੀ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਰਮਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਫੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਮਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਅੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਦੇ 11:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰਮਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰਮਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੁੱਗਰੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਲ ਵੀ ਫਕੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਘੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਏ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 2-2 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਨ 'ਚ ਦਿਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗਲ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਉਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਜਣੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਲੈਟਰਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਜਿਕਣਾ ਟੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਐਦਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਛ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ 700, ਕਦੇ 1000, ਕਦੇ 1500 ਐਦਾਂ ਸਾਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਪਾਊਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ, ਕਦੇ ਆਹ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ। ਮਤਲਬ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗ ਪਾਸ ਵੀ 2 ਡੈਥਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਜਿੱਕਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਂਦੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੂਲੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਧਾਗਾ ਪਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਧੂਣਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਧੂਣੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਵੀ 10,000 ਦੇ ਦਿਓ, 5,000 ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇਤੇ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੀ 4 ਘੰਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਇਹਦਾ BP ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣਾ ਭਾਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਿਤੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਗ ਪਾਸ 'ਤੇ ਫੜੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਧਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਭ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਊਂਗੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਮਨਹਾਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਮਨਹਾਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੀ, ਲੋਕ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਰ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰੀ ਸਭ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੂਗੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੀ ਪੱਕਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਲਈ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਚ ਕਿੱਕਣਾ ਗਈ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਵੀ ਸਭ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੰਨੇ 1 ਲੱਖ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਰਮਨਹਾਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਸਟਰ ਰਮਨਹਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਐਲਰਜੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੁੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਹੱਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ
ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਛੁਪਾ ਲੈਣਾ, ਐਦਾਂ ਛੁਪਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂ, ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਐਲਰਜੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਜੋ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੀ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ ਜਿਵੇਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੁਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ, ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਗਏ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਲਰਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਲ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਾਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਦਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ। 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਗੱਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਲਈ
ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੁਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਰਮਨ ਹੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।